Is that okay now? Are the voice and screen clear now? Can we start? Can we start now? Reply in the chat box. करूया का सुरुवात? Ketki, can you reply? Not getting any reply? Yes, okay, fine, good. So everyone concentrate. Pipe closed at one end and open at other end means closed pipe. Number one. Second, pipe open at both ends. Pipe open at both ends means open pipe. Okay. Then string fixed at one end and free at other end. त्याचे जे काय फॉर्म्युले असतील, स्ट्रिंग फिक्स्ड ॲट वन एंड अँड फ्री ॲट अदर एंड, याचे जे काय फॉर्म्युले असतील ते सगळे फॉर्म्युले कशाला ऍप्लिकेबल आहेत? पाईप क्लोज्ड ॲट वन एंड. सो क्लोज पाईप म्हणजेच क्लोज्ड ॲट वन एंड. सो क्लोज पाईप साठी कुठले फॉर्म्युले ऍप्लिकेबल? विच फॉर्म्युले आर ऍप्लिकेबल फॉर क्लोज पाईप? फिक्स स्ट्रिंग ॲट वन एंड और स्ट्रिंग फिक्स्ड ॲट वन एंड. आणि स्ट्रिंग ओपन ॲट बोथ एंडला ओपन पाईपला काय? ओपन पाईपला स्ट्रिंग फिक्स्ड ॲट बोथ एंड. पण स्लाइट डिफरन्स आहे. व्हॉट इज द स्लाइट डिफरन्स? लेट मी टेल यू दॅट स्लाइट डिफरन्स. द स्लाइट डिफरन्स इज फॉर ओपन पाईप. ओपन पाईप मीन्स ओपन ॲट open at, right? Always try to complete the segment. Open pipe means open at both ends. There will be empty nodes at both ends. Yes. So for open pipe, sir, we will have empty nodes. Okay. But for a string fixed at both ends, we will have nodes. But still, this length is again, how many lambda by 4 we have? 1, 2. So 2 times lambda by 4. So sir, it is lambda by 2. And still then this length is again lambda by 2. एक लूप म्हणजे किती? lambda by 2. हा पण एक लूपच आहे, फक्त थोडासा डिफरंटली रिअरेंज केलाय. Isn't it? So this is again lambda by 2. This is the only difference. Otherwise the formulae are going to be same. So काल होमवर्क दिला होता, केलं तुम्ही? आन्सर्स काय आला पाहिजे? आपण याचे आन्सर्स विचारले होते. पाईप ओपन ॲट बोथ एंड्स याचे आन्सर्स आपण विचारले होते. काय काय आन्सर्स आले सांगा? व्हॉट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ पाईप विच इज ओपन ॲट बोथ एंड्स? V upon 2L. Pth over all harmonics present, odd harmonic present, or even harmonics present? All harmonics are present. Only even, only odd असे काही नाही. All. Pth over tone is Pth over tone is P plus 1th harmonic. So frequency of Pth over tone काय आलं? Frequency of Pth over tone is P plus 1th harmonic. First harmonic ची frequency 1 times fundamental. 9th harmonic ची frequency 9 times fundamental. 15th harmonic ची frequency 15 times fundamental. P plus 1th harmonic ची frequency P plus 1 times fundamental. अरे पण fundamental काय आली आहे? V upon 2L. जमलं का? सुटतील का क्वेश्चन त्याचे? कळलं? बर. फाईन. सो क्लोज पाईप झाली, ओपन पाईप झाली. नेक्स्ट हेडिंग द्या एंड करेक्शन. एंड करेक्शन काय? एंड करेक्शन बघूया आता. लिहा माझ्या बरोबर हेडिंग सगळ्यांनी. एंड करेक्शन. आजचा पहिला पॉइंट. आतापर्यंत सगळं रिवाइजच केलं, काय नवीन नाही शिकवलं. आता नवीन शिकवणं चालू झालं. एंड करेक्शन लिहा. Everyone write along with me. Antinode is not formed. Antinode is not formed. Antinode is not formed exactly at opening.
Antinode is not formed. FORMED. Antinode is not formed exactly at open end. Exactly open end ला antinode तयार होत नाही. Comma. It is formed. It is formed slightly above the open end. It is formed slightly. It is formed slightly above the open end. Okay. So काहीतरी नवीन समजलं. It is formed slightly above the open end. All right. Observe here. Let's say this is a pipe, closed pipe. Okay. Let's say it is the first mode of vibration. First mode of vibration. So in reality, it is like this. Okay. In reality, it is like this. This is the level of open end. Open end ला antinode तयार झाला का? नाही. It is slightly formed above the open end. Yes or no? Yes or no? Yes. So this distance, the position of antinode and the open end, distance between them is called as end correction. Okay? So पुढे लिहा. Diagram काढा. तेवढंच काढायचं. फार वरती घ्यायचं नाही. इथं अँटीनोड तयार झाला आणि इथं तुमचं ओपन एंड आहे. Length of the tube L and this length capital L. Capital L can also be written as length of the tube plus small e. End correction. Length मध्ये करेक्शन करावं लागेल. ओव्हरऑल जी काय लेंथ घेणार आहात तुम्ही ती लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस एंड करेक्शन घ्यावी लागेल. ओव्हरऑल लेंथ किती घ्यावी लागेल? लेंथ ऑफ द ट्यूब प्लस एंड करेक्शन. Yes or no? Yes. Now this length is to be equated with lambda by 4. Yes or no? Lambda by 4 ना? लॅम्बडा बाय 4 ला आपण स्मॉल एल म्हणायचो आधी. चूक व्हायची आहे. करेक्शन करायला पाहिजे ना. Antinode is not formed exactly. It is observed that antinode is not formed exactly at this point. It is slightly above. Obvious question is why it is not formed at this end. The simplest answer is here there are slightly आपण असं म्हणूया इथं जी काय फ्रीडम असेल व्हायब्रेशनची जी काय इथं फ्रीडम असेल त्याच्यापेक्षा जास्त फ्रीडम थोडीशी बाहेर आहे. म्हणजे हा एक्झॅक्टली आपण त्याला म्हणतोय फ्री एंड. फ्री एंड त्याला म्हणतोय पण अजून सुद्धा तिथपर्यंत ट्यूब आहे. सो इथं व्हायब्रेशन्स इथं एअर पार्टिकलच्या मुवमेंटला जेवढी फ्रीडम आहे त्याच्यापेक्षा जास्त थोडीशी आउटसाइड आहे. त्यामुळे तेवढे फ्री नसतात जेवढे बाहेरचे असतात. कळतंय का? सो याच्यापेक्षा थोडं जास्त व्हायब्रेट होणारे पार्टिकल्स तुम्हाला थोडेसे बाहेर मिळतील. इथल्या ऑसिलेशनच्या एम्प्लिट्यूड पेक्षा एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ॲट दिस पॉइंट इज स्लाइटली लेस दॅन द एम्प्लिट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ॲट दिस पॉइंट. पण मॅक्सिमम एम्प्लिट्यूड म्हणजे अँटीनोड. सो तो थोडासा बाहेर घ्यायचा आत घ्यायचा असतो. फाईन. So this length can be equated to lambda by 4. Okay. अशी डायग्राम काढून घेतली. सगळं लिहून घेतलं. पुढे लिहा. The distance between open end and the antinode. The distance between open end, this is the open end, and the antinode, this is the antinode, is called end correction. Distance between open end and the antinode is called end correction. Is called end correction. Okay, fine. Similarly, आता आणखीन एक डायग्राम काढूया. ही डायग्राम पुसतो.
क्लोज पाईप साठी केलं होतं. आता ओपन पाईपची डायग्राम काढतो. हॉरिझॉन्टल काढा, व्हर्टिकल काढा, तुम्हाला जसं पाहिजे तसं काढा. हा, इट मस्ट बी दिस. येस ऑर नो? येस ऑर नो? येस. ट्रायंगल काढायचे नाही. दोज आर ऍक्च्युअली साइन कर्व्स और कोसाइन कर्व्स. This is the open end. This is the open end. Length of the tube is small l. This is the end correction, small e. This is also the end correction, small e. Overall length of the tube is equal to capital L. Capital L is equal to small l plus 2 times e. Small l plus 2 times e. Small l plus 2 times e is equal to what? कोण सांगेल? This total length is equal to correct, it is lambda by 2, lambda by 4 plus lambda by 4. 2 times lambda by 4 is lambda by 2. जमलं. It means, sir, for closed pipe there is only one open end. Closed pipe ला काय असतं? एक एंड क्लोज असतं, एक एंड ओपन असतं. मग एका एंडलाच एंड करेक्शन होईल. बट फॉर ओपन पाईप मीन्स व्हॉट? ओपन ॲट बोथ एंड्स. त्याला दोन एंड करेक्शन असतात. एका एंडची एंड करेक्शन स्मॉल ई, दुसऱ्या एंडची एंड करेक्शन अगेन स्मॉल ई. ओव्हरऑल एंड करेक्शन 2 times e. That will give you effective length of the tube. Effective length of the tube, mode of vibration कडे बघा आणि मग लॅम्डा बाय 2, 2 लॅम्डा बाय 2, 3 लॅम्डा बाय 2, 5 लॅम्डा बाय 4 जे लिहायचे ते लिहा. कुठला मोड ऑफ व्हायब्रेशन आहे बघा, लेंथ ऑफ द ट्यूब बघा, इथे एक एंड करेक्शन करा, इथे एक एंड करेक्शन करा. आत कुठला मोड ऑफ व्हायब्रेशन आहे बघा, त्याच्या हिशोबानं दॅट मेनी लॅम्डा बाय 4 और दॅट मेनी लॅम्डा बाय 2. दॅट्स इट. समजलं? एवढी एंड करेक्शन करावी लागेल. हेडिंग द्या, एंड करेक्शन for closed pipe. End correction for closed pipe. Okay, let us consider the end correction of a closed pipe. Let us consider the end correction of closed pipe. Let us consider two pipes. Let us consider two pipes. Two pipes with equal diameter. We are considering two pipes with equal diameter. Take two pipes. Take two pipes with equal diameter. With equal diameter. Okay. इथे ट्युनिंग फोर्क धरायचा असतो. ट्युनिंग फोर्क मुळे काय होईल? साऊंड वेव्स क्रिएट होतील. सो अशा इन्सिडेंट साऊंड वेव्स असतील. कंटिन्युअसली साऊंड वेव्स व्हर्टिकली डाऊनवर्ड जात आहेत. इथून त्या साऊंड वेव्स बाळांनो रिफ्लेक्ट होतील. इथं कायमचा अँटी नोड असेल. सॉरी, इथं कायमचा नोड असेल. रिफ्लेक्टेड वेव्ह अशा आहेत. Incident waves and reflected wave will start interfering with each other, and resultant amplitude at given position will be decided. We will assume that nothing is transmitted, nothing is absorbed. We will assume everything is reflected. So we will get two identical waves traveling in opposite direction. Yes or no? Yes. Just by holding the tuning fork. नुसतं धरून होईल का? वाजवायला पण लागेल. नाहीतर सर तुम्ही म्हटलं होतं काय झालं सर, असं नाही करायचं. पहिल्यांदा त्याला काय करायचं, थोडस स्लाइटली हिट करायचं. कुणाच्याही डोक्यावर मारायचं नाही. तिथे रबर पॅड असते त्याच्यावर मारायचं, समोर धरायचं. ती प्रॉन्स व्हायब्रेट व्हायला चालू झाले की इन्सिडेंट वेव्स कंटिन्युअसली येतील, रिफ्लेक्टेड वेव्ह कंटिन्युअसली येतील. कंटिन्युअसली बाळांनो इथं नोड, इथं कंटिन्युअसली अँटी नोड. सो वी विल गेट समथिंग लाईक दिस. येस ऑर नो? येस. Length of the tube L1. Length of the tube L1.
इथं कान ठेवायचा आपला. बरोबर. मग असं दोघं मिळून एक्सपेरिमेंट करायचं. ऍक्च्युली इन रियालिटी हे कसं असते सांग. खाली पाणी असते, खाली असते पाणी असते. देयर इज अ वॉटर. ओके, वॉटर इन अ सम जार और सम टँक. लेट्स से यू आर गिवन अ ओपन पाईप. तुम्हाला काय केलं जातं, ओपन पाईप दिली जाते आणि ट्युनिंग फोर्क दिला जातो. तुम्ही काय करायचं असतं, ट्युनिंग फोर्क तुमच्या हातात धरायचा. एका हातात ट्युनिंग फोर्क आहे. इन दिस हँड लेट्स से देयर इज अ ट्युनिंग फोर्क अँड देन इन दिस हँड लेट्स से देयर इज अ ओपन पाईप. ओपन पाईप इज डीप इन द वॉटर. सो एक एंड आपोआप क्लोज झालं, एक एंड काय झालं, क्लोज झालं. ओके, याला पकडलंय आपण. ट्युनिंग फोर्क वरती धरलाय, ट्युनिंग फोर्क वरती धरलेला आहे. ट्युनिंग फोर्क मुळे प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी तयार होती, म्हणजे प्रिसाइज वेव्हलेंथ. आता मित्राला काय सांगायचं आपल्याला, आपल्या ज्याच्यावरती आपला विश्वास आहे असा एक मित्र घ्यायचा. सर आमचा कुणावर विश्वास, मग एकट्याने एक्सपेरिमेंट करावा लागेल. हा, सो असा एक मित्र घ्यायचा ज्याच्यावरती आपला पूर्णपणे विश्वास आहे. सो काय करायचं, त्याला सांगायचं मोठा आवाज ऐकायला आला की थांब. तर मोठा आवाज ऐकायला केव्हा येईल बघ, अँटी नोडला येईल. आपण काय करायचं, ट्युनिंग फोर्क इथं धरायचं. पॅड वरती हिट केलाय, ट्युनिंग फोर्क इथं धरलाय. हळूहळू हळू याला काय करायचं, थोडस वरती 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 न्यायचं. कळतंय का. ट्युनिंग फोर्क मुळे तर एक प्रिसाइज लॅम्बडा, प्रिसाइज फ्रिक्वेन्सी तयार झाली. ज्या पोझिशनला त्याला मोठा आवाज ऐकायला येईल तेव्हा त्याला सांगायचं की थांब, किंवा तुम्हाला इन्फॉर्म कर. मग तो आपल्याला इन्फॉर्म करेल. तेव्हा ही सिच्युएशन आलेली असेल. कळतंय का. ज्यावेळी ही सिच्युएशन असेल तेव्हा मोठा आवाज ऐकायला येईल का, नाही. अजून मोठा आहे, अजून मोठा आहे, अजून मोठा आहे, अजून मोठा आहे. परत पुढे गेलात तर परत आवाजाची इंटेन्सिटी किंवा लाउडनेस कमी व्हायला सुरू होईल. परत लाउडनेस कमी कमी होत जाईल. नाही, पहिल्यांदा बाळांनो जेव्हा मोठा आवाज ऐकायला येईल, द व्हेरी फर्स्ट टाइम when you are going to listen to the maximum loudness, that is going to be the first mode of given frequency. इथं ट्यूबची लेंथ व्हेरिएबल आहे ना, आपण जे डेरिव्हेशन्स केले त्या ट्यूबची लेंथ फिक्स होती, येस ऑर नो, आणि फ्रिक्वेन्सीज बदलत होत्या. आता ट्युनिंग फोर्क बदलणार नाहीये, त्यामुळे फ्रिक्वेन्सीज बदलणार नाही. आता काय बदलणार आहे, लेंथ ऑफ द ट्यूब बदलणार आहे आणि वेगवेगळे मोड्स काही पण मिळणार आहे. Modes can be obtained by different methods, two different methods, either by changing frequencies or by changing length. आता काय करायला लागतोय, by changing length. This is going to be the first mode of vibration in the given tube for given frequency. Frequency बदलणारच नाहीये. So this frequency is going to remain same. पहिल्यांदा मोठा आवाज ऐकायला आला, मित्रांनो आपल्याला सांगितलं आपण काय करायचं, this length L1 स्केल असते प्रत्येकाकडे. स्केल घ्यायची, ही लेंथ L1 मेजर करायची. वी डोंट नो व्हॉट इज दिस एंड करेक्शन, लेट इट बी, लेट इट बी. परत त्याच मित्राला सांगायचं, जर तो खोटं बोलत असेल तर मित्र बदलायचा. ओके, सो आता आपण मित्र बदललेला आहे. त्याला काय सांगायचं, इथे मोठा आवाज ऐकायला आलेला आहे, याच्या पुढे जायचंय. आपण काय करायचं, ट्यूब अजून वरती 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 न्यायला चालू करायचं. लाउडनेस काय होत जाईल बाळ, डिक्रीज होत जाईल का, लाउडनेस डिक्रीज होत जाईल. एकदा झिरो लाउडनेस येईल का, झिरो लाउडनेस नाही येणार, झिरो लाउडनेस. कारण परफेक्टली स्टेशनरी वेव्स तयार व्हायला ओपन एंडला काय तयार व्हायला पाहिजे, अँटी नोड. नोड कधी तयार होणार आहे का तिथं, नाही. म्हणजे परफेक्टली अँटी नोड वगैरे मोस्टली मिळणार, परफेक्टली नोड वगैरे कधी आम्हाला मिळणार नाहीये. कळतंय का. कारण इथं एकतर ओपन एंड आहे, तिथं फ्रीडम तर आहे. फ्रीडम आहे म्हणजे नोड तयार व्हायचा प्रश्न येत नाही. मग काय करायचं, कंटिन्युअसली याला वरती वरती नेत जायचं. लाउडनेस थोडीशी कमी होईल, परत ती इन्क्रीज व्हायला चालू होईल, परत मॅक्सिमम ऐकायला चालू होईल. तेव्हा मित्र आपल्याला सांगेल की थांब, आपण थांबायचं. त्यावेळी काय झालेलं असेल, त्यावेळी ही ट्यूब एवढी वरती गेलेली असेल. पहिल्या केस मध्ये ती सपोज एवढी वरती गेली होती, बरोबर. नेक्स्ट केस मध्ये ती एवढी वरती गेलेली असली पाहिजे बघा. येस ऑर नो, बोला.
ही ट्यूब वरती घेत चाललोय आपण. ऍक्च्युली तुम्हाला काय दिलंय, ओपन पाईप, पण खाली पाणी असल्यामुळे काय झालं, देयर इज वॉटर हिअर, सो इट इज ऍक्टिंग ॲज अ रिजिड बाउंड्री, सो पाईप इज ऑटोमॅटिकली क्लोज्ड. सो नाव हिअर अगेन यू विल गेट अ रेझोनन्स. काय म्हणायचं, रेझोनन्स. कुणामधला रेझोनन्स, रेझोनन्स बिटवीन अ ट्युनिंग फोर्क अँड अ ओपन पाईप. कुणामधला रेझोनन्स, रेझोनन्स बिटवीन अ ट्युनिंग फोर्क अँड ओपन पाईप. सो ओपन पाईप इज इन रेझोनन्स विथ अ ट्युनिंग फोर्क. म्हणजे काय, असं स्ट्रक्चर तयार झालं असेल, असं झालं असेल, त्याच्या पुढचं पण असू शकेल. सो इथं थांबायचं आपण, परत थांबायचं. सो त्यावेळी सिच्युएशन काय असेल बघा, अशी असेल का, वेवलेंथ बदलणार आहे का, फ्रिक्वेन्सी बदलणार आहे का, नाही. सो एवढंच काढावं लागेल, परत हीच वेवलेंथ काढावी लागेल. समजतंय का, the wavelength is going to remain same, frequency of the tuning fork is going to remain same, but still the mode of vibration is different. आणि आपण जे केलं होतं ते डेरिवेशन, length was fixed each time and the frequencies were different. आता frequency same आहे आणि length different आहे, but still we are obtaining different modes of vibration. Yes or no? Yes. So आता काय करायचं, हे तर डोळ्यांनी दिसतंय, हे पण डोळ्यांनी दिसतंय. स्केल घ्यायची आणि ही लेंथ बाळांनो मेजर करायची. ओके सर, ही पण लेंथ मेजर केली. आता मित्राला म्हणायचं तू जा, कारण त्याचं काम झालेलं आहे. आता आपला पण काम करायचं. त्याची गरज संपली की मित्राला सोडून द्यायचं, बरोबर ना. पुढे दिस इज अगेन ई. बर, ट्यूब तीच आहे, डायमीटर बदललाय का ट्यूबचा आपण, नाही. एंड करेक्शन बदलेल का, नाही. सो एंड करेक्शन विल रिमेन सेम, फ्रिक्वेन्सी विल रिमेन सेम. ट्युनिंग फोर्क बदललाय का आपण, नाही. आपण काय बदललाय, मित्र बदललाय, पण दोन्ही मित्र खरं बोलतात. ओके फाइन. सो सेम फ्रिक्वेन्सी, सेम ट्युनिंग फोर्क, सेम फ्रिक्वेन्सी, सेम एंड करेक्शन, सेम diameter, but different lengths. Okay, so can I write it like this? झालं की डेरिवेशन. आता बघा, दोन इक्वेशन दोन अननोन कसे दिसतात, एक इक्वेशन एक अननोन कसं दिसतं. फिजिक्स म्हणजे काय आहे, थोडासा विचार, त्यानंतर एक इक्वेशन एक अननोन, दोन इक्वेशन दोन अननोन, तीन इक्वेशन तीन अननोन. ज्या मोमेंटला तुम्हाला एक इक्वेशन एक अननोन दिसेल, त्या मोमेंटला गणित पुढे सॉल्व्ह करायची गरज नाही. घरी जेव्हा तुम्ही गणिताचे कॅल्क्युलेशन कराल किंवा गणित सॉल्व्ह कराल, तेव्हा एक इक्वेशन एक अननोन दिसते, मला माहिती आहे कसं सॉल्व्ह करायचं, दॅट इज ओके. रिअरेंज करायचं असतं ना, एक इक्वेशन एक अननोन. दोन इक्वेशन दोन अननोन काय करतात, एकातनं अननोन पहिला काढायचा, दुसऱ्यामध्ये सबस्टिट्यूट, दॅट्स इट. तीन इक्वेशन तीन अननोन, त्यात पण तेच करायचं आहे. सो जेव्हा आपल्याला एक इक्वेशन एक अननोन, दोन इक्वेशन दोन अननोन दिसतात, तेव्हा आपण कॅल्क्युलेशन थांबवू शकतो, जायचं पुढे नेक्स्ट गणित सॉल्व्ह करायचं, टाइम वाचतो. बट यू नीड टू बी दॅट मच कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट काय करायचं बघा, कॅन आय राईट इट लाईक दिस, केस 1, V is equal to n lambda. But before that, in the first case, can I write L1 plus E? L1 plus E is equal to how many lambda? L1 plus E is equal to how many lambda? Lambda by 4, correct. And L2 plus E is equal to, L2 plus E is equal to how many lambda? 3 lambda by 4. Confirm hai ka? Lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4. 3 lambda by 4. Shall I write E1, E2? Shall I write E1, E2? No. Shall I write lambda 1, lambda 2? No. How many unknown are here? This we have measured, this we have measured. How many unknown are here? 2. What are those? E and lambda. गणित सुटलं, ईचा फॉर्म्युला मिळाला, संपलं. डेरिवेशन पण संपलेलं आहे. आता मी काय करणार, रेशो घेणार आणि लॅम्डा एलिमिनेट करणार. देयर आर टू मेथड्स, आयदर यू कॅन फाइंड लॅम्डा फ्रॉम दिस, सबस्टिट्यूट इट इन दिस, or you may take a ratio. Let's take a ratio. So that will be equation 1 and 2, then ratio L1 plus E upon, keep writing along with me,
lambda by 4 upon 3 lambda by 4. Lambda by 4 la lambda by 4 cancel, 1 upon 3 cross multiplication, 3L1 plus 3E is equal to L2 plus E. L1 L2 टिक मार्क केले म्हणजे मेजर्ड or no. टिक मार्क मी जेव्हा जेव्हा टिक मार्क करतो तेव्हा त्याचं मीनिंग काय असतं, दिस क्वांटिटी इज नोन टू अस or can be measured experimentally. Yes, we have done the experiment. आपल्या मित्राने जेव्हा थांब म्हटले तेव्हा ओपन एंड पासून हे डिस्टन्स मेजर करून ठेवायचं. एंड करेक्शन माहित नाहीये, ठीक आहे, राहू दे म्हणायचं. Rearrangement. हा, what is that? 3E minus E will give me 2E. This L2 as it is 3L1 on the right hand side. So E is equal to E is equal to what? L2 minus 3L1 upon 2. That's it. So इथल्या फ्रिक्वेन्सीज आपण काय ठेवल्यात? सेम ठेवल्यात. Here F1 is equal to F2 is equal to F. Frequency change केलीच नाही आपण. आन्सर आलं. जमलं का? सो अशा टाइपचे फॉर्म्युले सुद्धा आम्ही तुम्हाला एमसीक्यूज मध्ये विचारू शकतो. दोन मोड्स ड्रॉ करून दाखवणार, फ्रिक्वेन्सी सेम आहेत म्हणून सांगणार. या मोड साठी तुमचं तुम्ही इक्वेशन लिहा, या मोड साठी तुमचं तुम्ही इक्वेशन लिहा. दोन इक्वेशन, दोन अननोन, लॅम्डा आणि ई. लॅम्डा एलिमिनेट करा, दॅट्स इट. You will get the equation in terms of E. Always हेच उत्तर येईल का? If the modes are different, you may get some different answer, but end correction will remain same. Different answer in the sense different combination of length. इथं काहीतरी वेगळा फॉर्म्युला तयार होईल, पण ईचा आन्सर तर सेमच यायला पाहिजे. एंड करेक्शन इज एक्झॅक्टली सेम. इथं पण तीच आहे, इथं पण तीच आहे, कुठला का मोड असे ना, एंड करेक्शन तेवढीच. समजलं? पुढे लिहा. Approximately end correction at one end, एका एंडची एंड करेक्शन. एंड करेक्शन at one end, त्याला आपण स्मॉल ई असं नाव दिलंय. एंड करेक्शन at one end, स्मॉल e is equal to 0.3 of diameter of the wire. Wire नाही, tube. Diameter 0.3D. Answer is approximately 0.3D. 0.3 ला काही लोक 30/100 लिहितात, काही लोक याला 30% ऑफ डायमीटर असे लिहितात. 30% ऑफ डायमीटर असे लिहितात. लिहू दे. In any case, एका एंडला एंड करेक्शन 0.3 अप्रॉक्सिमेटली. एक्झॅक्ट रिलेशन डिराइव्ह करावं लागतं. जमलं? फाईन. जायचं पुढं? अजून हाच पॉइंट आहे. But now we will consider one more calculation like this. Suppose the first resonance, बघा गंमत बघा. We will take two pipes with equal diameter. दोन पाईप घ्यायच्या, एक मित्र घ्यायचा, एक ट्युनिंग फोर्क घ्यायचा, रेझोनन्स मिळवायचा. When the very first time resonance is obtained, it must be this. Second time आला असता तर मगाशी काढला होता बघा. For the second time resonance, 3 lambda by 4 येते. There will be 3 times lambda by 4. This is the very first resonance. Let's say at frequency equal to n1. This resonance is at frequency equal to n1. This is end correction E, and this is the length L1. We will take another tube, another tuning fork, and the same frame. So for different tuning fork,
frequency will be different, lambda will be different, lambda by 4 will be different. Okay, yes or no? Frequency N2, tuning fork different, mode of vibration first, mode of vibration first. Yes or no? Yes. Now for this combination, let us try to find out end connection. This length can be measured with the tape. This length can be measured with the tape or scale. This length is to be found out. Okay. Both the tubes have same diameter. Same diameter means same end connection. The equations kara solve. N1, N2 are known. N1 and N2 are known. Write the two equations, two unknown. First mode, first mode. काय काय करताय बघा. 30% लिहिलंय. होय 30% लिहिलंय. 0.3 म्हणजे 30/100. 30% डिवाइडेड बाय म्हणजे पर. करा. क्वेश्चन तुमच्या समोर आहे. जमतंय का बघा. केस कुठली आहे बघायची आणि त्यानुसार कॅल्क्युलेशन करायचं. बरोबर का? डोळे झाकून फॉर्म्युले वापरायचे नाही. कुठल्याही केसला एकच फॉर्म्युला असं नाही करायचं. बघा समजाय का? Mode of vibration first. Mode of vibration first. Tuning fork different. N1, N2 known. Frequency N1, N2 known. L1 can be measured. L2 can be measured. Effective length बघा. Effective length बघा. Lambda चा विचार करा. Lambda will be same or different? Same. Different tuning fork, different frequency different आहे. Speed of sound same असेल. Medium नाही बदललं ना. V same असेल. V is equal to N lambda ना. V तर same आहे. N बदलला तर lambda पण बदलणार. So lambda will be different. So इकडे बघा lambda 1 म्हणावं लागेल, तिकडे lambda 2 म्हणावं लागेल. काय काय करताय बघा. आवरा लवकर करा पटपट. ऑसिलेशनचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स मिळतीलच. ऑसिलेशनचे इथलीच ऐका फक्त, माझ्याकडे बघू नका. ऑसिलेशनचे एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स मिळतील. कंप्लीट ऑसिलेशन लाईन टू लाईन पहिल्यांदा नोट्स मधनं वाचून घ्यायचे. शॉर्ट एक्झाम्पल्स बघायची आणि मग डेली 15 to 20 क्वेश्चन्स एवढेच सॉल्व करायचे. डेली तेवढंच करायचं. त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा करायची गरज नाही. 10 दिवस जरी करत बसला, ऍडिशनल बाकीचे जे काय होमवर्क आहेत ते प्लस ऍडिशनल फिजिक्सचा टास्क आहे. डेली 15 क्वेश्चन्स, मॅक्स 15 or 20 क्वेश्चन्स तेवढंच करायचं. करताना कसं करायचं? क्वेश्चन समोर घ्यायचा, रीड करायचा. ओके, हा क्वेश्चन मला येतोय का? रफ कॅल्क्युलेशन, क्वेश्चनचा नंबर टाकायचा, रफ कॅल्क्युलेशन करायचं. तुम्ही जर कन्व्हिन्स झालास, यस एक इक्वेशन एक अननोन, सोल्युशन बघायचं. यस त्यांनी तेच केलंय, पुढे जायचं. नेक्स्ट क्वेश्चन घेतला, आपण कॅल्क्युलेशन करून बघायचं, आन्सर येतंय का बघायचं. एक इक्वेशन एक अननोन, दोन इक्वेशन दोन अननोन दिसायला चालू झाले. इक्वेशन्स मांडले. पुढं कॅल्क्युलेशन जर ट्रिकी असेल तर कम्प्लीट सॉल्व्ह करून बघा. अगदी सिंपल असेल तर क्वेश्चन स्किप करायला हरकत नाही. जसं v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के दिसतंय ना, वीज विचारलाय ओमेगा अपॉन के माहितीये, ओमेगा दिसतोय के दिसतोय, लिहा v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के. चला पुढच्या रफ कॅल्क्युलेशन. असं प्रत्येक गणिताचं रफ कॅल्क्युलेशन केलं पाहिजे. नाही आला एखादा क्वेश्चन, डायरेक्ट सोल्युशन बघायचं, सोल्युशन समजून घ्यायचं. लिसन तुम्ही केअरफुली.